Let us continue n factor, normality n factor. Now we will take a n factor of acid. Now we will take n factor of acid. How to define n factor of acid? For which we have to take acid one molecule. One molecule of acid we have to take. That gives how many H plus ions? That is called the n factor. Otherwise, we have to take 1 mole of acid. 1 mole of acid we have to take. That gives how many moles of H plus ions? That gives how many moles of H plus ions? That is called n factor. Sorry. So what is n factor of acid? We got an idea. Now we will see the reaction. We will see. Now we will take HCl. HCl is reacting with the sodium hydroxide to give sodium chloride and water. Okay. Here HCl we can write it as H plus and Cl minus. Sodium hydroxide we can write it as Na plus and OH minus. NaCl we can write it as Na plus and Cl minus. Water we are writing like this. Okay. Here this Cl minus left side, right side present. Na plus left side, Na plus right side present. Okay. Now this H plus making bond with this OH minus oxygen and forming water. Therefore, one HCl gives one H plus ion. Therefore, n factor of HCl is 1. Okay. Next, we will take sulfuric acid reaction. Sulfuric acid reacting with the sodium hydroxide to form sodium bisulfate. To form sodium bisulfate and water. This reaction we will see. Another reaction we will take sulfuric acid plus sodium hydroxide gives sodium sulfate and water. Okay, now we have considered these two reactions. Okay, in this reaction, this sulfuric acid we will write it as H plus HSO4 minus ion, like this we will write. Sodium hydroxide we will write it as Na plus and OH minus ion. Sodium bisulfate we will write it as Na plus and HSO4 minus ion. Now see, this H plus and this OH minus becomes water. This HSO4 minus and Na plus becomes NaHSO4. Okay. Now in this case we will see. In this case, sulfuric acid we will write it as H plus ions and SO4 2 minus ions we will write. Sodium hydroxide we will write it as Na plus and OH minus. Sodium sulfate we will write it as Na plus and SO4 2 minus, like this. Now this H plus ion combines with this OH minus ion to form water. This Na plus takes sulfate and becomes Na2SO4. Okay. Now you can see that one sulfuric acid gives 2 H plus ions in this reaction. From one sulfuric acid, 2 H plus ions converted into water molecules. But in this case, one sulfuric acid gives 1 H plus. That H plus combines with OH minus to give one water molecule. Therefore, this sulfuric acid is giving 1 H plus ion during the chemical reaction. Therefore, its n factor is 1. Whereas here sulfuric acid is providing 2 H plus ions. Therefore, n factor of sulfuric acid is 2. So, if the reaction given like this, sulfuric acid n factor we have to say 1. If the reaction given like this, sulfuric acid n factor we have to say 2. சரி, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஆர்த்தோபாஸ்பாரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம். ஆர்த்தோபாஸ்பாரிக் ஆசிட்க்கு என்ன ஃபார்முலானா H3PO4. இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது. ரியாக்ட் ஆயிட்டு என்ன ப்ராடக்ட் கொடுக்குதுன்னா NaH2PO4 பிளஸ் வாட்டர் கொடுக்குது. இப்போ H3PO4 எப்படி எழுதிக்கிறோம்னா H plus H2PO4 மைனஸ்னு எழுதிக்கிறோம். ஏன் இப்படி எழுதணும்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை வச்சு எழுதியிருக்கோம். இங்க என்ன ப்ராடக்ட்னா Na plus H2PO4 மைனஸ். இங்க ப்ராடக்ட் வந்து இதுதான். அப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ல என்ன ஆனியான் இருக்குது? H2PO4 மைனஸ் ஆனியான் இருக்குது. இந்த ஆனியான் எங்க இருந்து வரணும்? H3PO4ல இருந்து வரணும். அப்போ H2PO4 மைனஸ் இதுல இருந்து வருதுன்னா இது H2PO4 மைனஸ் கொடுத்தாதானே அங்க வரும். அதனால H3PO4 எப்படி எழுதிக்கணும்? H2PO4 மைனஸா எழுதிக்கணும். அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? ஒரு H பிளஸ் அயான் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த H பிளஸ் இந்த OH மைனஸோட சேர்ந்து வாட்டர் மாலிகுலா மாறி இருக்குதுன்னு சொல்றோம். சரி, அடுத்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த H3PO4 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆயிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா Na2HPO4 இப்படி கொடுக்குது பிளஸ் வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். இப்போ இந்த
இது வந்து சால்ட். இந்த சால்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேட்டையான் என்னன்னா Na பிளஸ் அயான்ஸ். ஆனியான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா HPO4 2- HPO4 2- வந்து ஆனியான். அப்படின்னா இந்த சால்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆனியான் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா இந்த H3PO4ல இருந்து வந்துச்சு. அப்போ இந்த H3PO4 எந்த ஆனியான கொடுத்தா இங்க சால்ட்ல இந்த ஆனியான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த H3PO4 என்ன பண்ணுதுன்னா HPO4 2- என்ற ஆனியான கொடுக்குது. ரிமைனிங் H பிளஸ் அயான்ஸை இப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இந்த ஆசிட் வந்து HPO4 2- என்ற ஆனியான கொடுக்குது. அந்த ஆனியான் தான் இந்த சால்ட்ல இருக்குது அன்ட்டு சொல்றோம். ஓகே, அடுத்த ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இந்த H3PO4 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆகுது. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆயிட்டு என்ன கொடுக்குதுன்னா Na3PO4 கொடுக்குது. இப்போ இந்த Na3PO4ன்றது சால்ட். இந்த சால்ட்ல என்ன கேட்டையான் இருக்குதுன்னா Na பிளஸ் கேட்டையான்ஸ் இருக்குது. ஆனியான் என்ன இருக்குதுன்னா PO4 3- இருக்குது. இந்த ஆனியான் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னா H3PO4ல இருந்து வந்துச்சு. அப்ப H3PO4 எப்படி அயனைஸ் ஆனா உங்களுக்கு ஆனியான் PO4 3- வரணும்? இப்படி அயனைஸ் ஆனா இப்படி வரும். அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய H3PO4 இங்க என்னவா மாறுச்சுன்னா H2PO4- மாறுச்சு. அப்படின்னா இது ஒரு H பிளஸ் அயனை கொடுத்திருக்குது ரியாக்ஷன்ல. இது கொடுத்த ஒரு H பிளஸ் ஒரு OH- ஓட சேர்ந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை ஃபார்ம் பண்ணிருக்குது. இங்க H3PO4 இந்த சால்ட்ல எப்படி இருக்குதுன்னா HPO4 2- இருக்குது. அப்படின்னா இது HPO4 2- ஆனியானா மாறிட்டு சால்ட்டுக்கு போயிடுச்சு. அப்போ இப்படி ஆனியானா மாறணும்னா இது எத்தனை H பிளஸ் அயன்ஸை கொடுக்கணும்? 2 H பிளஸ் அயன்ஸை கொடுக்கணும். இந்த 2 H பிளஸ் அயன்ஸ் 2 ஹைட்ராக்சைடோட சேர்ந்து 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸா மாறிடுச்சு. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த H3PO4 எந்த ஆனியான கொடுத்திருக்கும் பாருங்க. இந்த சால்ட்ல PO4 3- இருக்குது. அப்படின்னா இந்த H3PO4 எப்படி அயனைஸ் ஆகுதுன்னா இது போல 3 H பிளஸ் அயான்ஸ் ஆகும், PO4 3- ஆகும் அயனைஸ் ஆகணும். அப்படி அயனைஸ் ஆனதான் இந்த PO4 3- சால்ட்ல இருக்கும். அப்போ இந்த 3 H பிளஸ் அயான்ஸும் 3 ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸோட சேர்ந்து 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸா மாறிடுது. அப்படின்னா இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல H3PO4 ஒரு H பிளஸ் அயனை கொடுத்ததுனால இதுக்கு N ஃபேக்டர் என்னன்னா 1. இங்க செகண்ட் ரியாக்ஷன்ல H3PO4 2 H பிளஸ் அயன்ஸை கொடுத்ததுனால இதுக்கு N ஃபேக்டர் 2. தேர்ட் ரியாக்ஷன்ல H3PO4 3 H பிளஸ் அயன்ஸை கொடுத்ததுனால இதுக்கு N ஃபேக்டர் வந்து 3. அப்படின்னா N ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட், ஆசிடுக்கு எவ்வளவு N ஃபேக்டர்னு கேட்டா ஒன்னு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்கல, இது மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்தா N ஃபேக்டர் சொல்லிடலாம். சப்போஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுக்கலன்னா வேற ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். வேற ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் என்னக்கா, அதாவது H3PO4 கொடுத்தாச்சு. என்ன இண்டிகேஷன்னா அசியூம் தட் இட் அண்டர்கோஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னாக்கா அப்ப என்ன செய்யணும்னாக்கா N ஃபேக்டர் 3ன்னு எடுத்துக்கணும். அது போல ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்கணும். கொடுத்தா அந்த இண்டிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி N ஃபேக்டர் என்னன்னு எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் எந்த ஒரு இண்டிகேஷனுமே தரல, என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் சல்பூரிக் ஆசிட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் சல்பூரிக் ஆசிட்னு கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்கல, கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் சொல்ல, ஈக்குவேஷனும் கொடுக்கல, எதுவுமே சொல்ல. அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும், அது கம்ப்ளீட் அயனைசேஷனா போற மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும். நமக்கு நாமே அசியூம் பண்ணிக்கணும். அது போல அசியூம் பண்ணிட்டு அதனுடைய N ஃபேக்டரை சொல்லிடணும். அப்போ சல்பூரிக் ஆசிட்னுடைய டீடைல்ஸ் எதுவுமே சொல்ல, கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல, எப்படி அயனைஸ் ஆகுது அன்ட்டு கொடுக்கல. அந்த நேரத்துல இதுக்கு N ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டாக்கா என்னன்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும்னா இது கம்ப்ளீட்டா அயனைஸ் ஆகுதுன்ட்டு அசியூம் பண்ணிக்கணும். அதன் பிரகாரம் இதுக்கு N ஃபேக்டர் 2ன்ட்டு சொல்லணும். சரி, இப்போ நான் ஒரு ஆசிட் கொடுக்குறேன், அதுக்கு N ஃபேக்டர் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். H3PO3. உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசிட் என்னன்னா H3PO3. இதுக்கு எந்த ஒரு டீடைலும் கொடுக்கலங்க. இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல, கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் அது மாதிரி எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் கொடுக்கல, எதுவுமே கொடுக்காத இதுக்கு N ஃபேக்டர் எவ்வளவு, இதுக்கு N ஃபேக்டர் இது இந்த ஆசிட்டை மொத்தம் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு N ஃபேக்டர் என்னன்னு சொன்னேன். என்னன்னு கேட்டா என்னன்னு சொல்றது, இதுக்கு N ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டா இதனுடைய டீடைல்ஸ் நமக்கு எதுவும் தெரியாது. ஈக்குவேஷன் தெரியல, கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் என்ற பாயிண்ட்டையும் அவங்க சொல்லல, எதுவுமே சொல்லாம இப்போ N ஃபேக்டர் மொத்தம் நம்ம எடுத்தாதான் கிராம் ஈக்குவலன்ட் மாஸை கண்டுபிடிக்க முடியும், நார்மாலிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில என்ன பண்றது? ஓகேவா? அதுக்கு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பத்தியும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு மேக்சிமம் N ஃபேக்டர் எவ்வளவு வரும் அன்ட்டு சொல்ல முடியும். சரி, இப்போ இதுல சென்ட்ரல் ஆட்டம் என்னன்னா பாஸ்பரஸ். இதுகிட்ட 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. அந்த 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸை எழுதிடுறேன் நான். 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸை எழுதியாச்சு.
இப்போ இது கிட்ட 3 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? நல்லா கவனம் வச்சுக்கோங்க. H3PO4ல 3 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் இதுக்கு பேசிசிட்டி எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 தான். இது எப்படி இருக்குன்னா டைபேசிக் ஆசிடா தான் இருக்கும். ட்ரைபேசிக் ஆசிடா எப்பவுமே வராது. ட்ரைபேசிக் ஆசிடா எப்பவுமே இது வரவே வராது. ட்ரைபேசிக் ஆசிடுக்கான சான்சஸ் இந்த H3PO3க்கு கிடையவே கிடையாது. ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப சல்பூரிக் ஆசிட்னா அதுகிட்ட 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது, அதனால n factor 2ன்னு சொல்லிடுறோம். அது போல நம்ம சொல்லுவோம் ஜென்ரலா. ஆனா H3PO3ல பாத்தீங்கன்னா 3 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் இது ட்ரைபேசிக் ஆசிடா எப்பவுமே வராது. இதுக்கு பேசிசிட்டி 3 பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. இது வந்து வேணும்னா என்னவா ஆக்ட் ஆகும்னா டைபேசிக் ஆசிடா வேணும்னா ஆக்ட் ஆகும். சரி, அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மேக்சிமம் பேசிசிட்டி எவ்வளவுன்னா 2. எக்ஸ்பெரிமெண்டா பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேக்சிமம் பேசிசிட்டி 2. அப்படின்னா இந்த H3PO3ல எத்தனை OH குரூப்ஸ் இருக்கணும்னா மேக்சிமம் 2 OH குரூப்ஸ். ஏன் OH குரூப்ஸ் இருக்கணும்? ஆசிட்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஏன் OH குரூப்புக்கு போறோம்னாக்கா இது எதுல வருதுன்னா ஆக்சி ஆசிட்ல வருது. ஆக்சி ஆசிட்ல அசிடிக் நேச்சருக்கு யாரு காரணம், யாரு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா OH குரூப் தான் அசிடிக் நேச்சருக்கு ரீசன். OH குரூப் தான் H+ அயான்ஸை கொடுக்கும் ஆக்சி ஆசிட்ல. இது OH குரூப்னு சொல்றோமே, ஜென்ரலா பேஸுக்கு தானே OH குரூப் சொல்லுவோம். இங்க எப்படி OH குரூப் சொல்றீங்க அன்ட்டு பாத்தீங்கன்னா நோ டவுட் பேஸுக்கு தான் OH. ஆனா அது எப்படி OH-. ஆனா ஆக்சி ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய OH என்னது? இந்த பாண்ட் வந்து கோவலன் பாண்ட், இந்த பாண்டும் கோவலன் பாண்ட் தான். ஆனா இங்க OH பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய OH- என்ன வருது? இந்த இடத்துல அயானிக் பாண்ட் வருது. அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அப்போ ஆக்சி ஆசிட்னா அதுல OH குரூப் இருக்கணும். அந்த OH குரூப் தான் H+ அயான்ஸை கொடுக்கும். சரி, அப்போ H3PO3 ஆக்சி ஆசிட்ல வருது. அப்படின்னா இதுல OH குரூப் இருக்குது. இதுல எத்தனை OH குரூப் இருக்குதுன்னா மேக்சிமம் 2 OH குரூப்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இது டைபேசிக் ஆசிட், அதனால 2 OH குரூப்ஸ் இப்படி கொடுத்துடலாம். 2 OH குரூப்ஸை கொடுத்தாச்சு. அடுத்து ரிமைனிங் 1 ஹைட்ரஜன் இருக்குதுல்ல, அதை அப்படியே தனியா எழுதிக்கணும். ரிமைனிங் ஒரு ஹைட்ரஜனை தனியா எழுதிக்கணும். சரி, பாஸ்பரஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதனுடைய குரூப் நம்பர் என்னன்னா 5A. இது குரூப் நம்பர் என்னன்னா 5A. அதனால இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல பாத்தீங்கன்னா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 1, அதனால ஒரு எலக்ட்ரான் தான். சரி, ஆக்சிஜன் குரூப் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 6A. அதனால இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல பாத்தீங்கன்னா 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஆக்சிஜனுடைய குரூப் நம்பர் வந்து 6A. சோ இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சரி, 6 எலக்ட்ரான்ஸை இப்போ எழுதிக்கிறோம். 6 எலக்ட்ரான்ஸ்னா 6 டாட்ஸ் வச்சாச்சு. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் 6 டாட்ஸ் கொடுக்குறோம். இந்த ஆக்சிஜனுக்கு 6 டாட்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ பாண்டிங்க்கு போறோம். பாஸ்பரஸ் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் கேன் ஃபார்ம் 5 பாண்ட்ஸ். ஓகேவா? அப்படின்னா இங்க ஒரு பாண்ட். இது வந்து பாஸ்பரஸ் வந்து 5 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொதுவா அது ஒரே ஒரு பாண்டை தான் ஃபார்ம் பண்ணும். ஏன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் 1, அதனால அது ஒரு பாண்டை தான் ஃபார்ம் பண்ணும். சரி, ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் குரூப் நம்பர் வந்து 6A. ஆக்சிஜனுடைய வேலன்சி ஷெல்ல 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அது ஆக்டெட் அட்டைன் பண்றதுக்காக அதுக்கு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது. அதனால அது 2 பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். அதாவது 2 பாண்ட்ஸ்னா 2 சிங்கிள் பாண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல டபுள் பாண்டா இருக்கலாம். இது நார்மலா நடக்கக்கூடியது. ஓகேவா? அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து நார்மலா 2 பாண்ட்ஸா ஃபார்ம் பண்ணும். ஒரு பாண்ட் ஹைட்ரஜனோட ஃபார்ம் பண்ணிச்சு, இன்னொரு பாண்ட் பாஸ்பரஸோட பாண்ட் பண்ணிச்சு. அதே மாதிரி இந்த ஆக்சிஜனும் 2 பாண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஒன்னு வித் ஹைட்ரஜன், இன்னொன்னு வந்து பாஸ்பரஸோட. இந்த ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த பாஸ்பரஸோட 2 பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இதுதாங்க H3PO3. இப்போ இந்த H3PO3ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்பரஸ்க்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எவ்வளவுன்னா 2.1. இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி எவ்வளவுன்னா 2.1. அப்போ பாஸ்பரஸ்க்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சேமா இருக்குதுங்க. அப்படி சேமா இருந்தா இந்த பாண்டை என்னன்னு சொல்லலாம்னாக்கா நான் போலார் பாண்டுன்ட்டு சொல்லலாம். நான் போலார் பாண்ட். நான் போலார் பாண்டுனாக்கா இது கிட்ட பொலாரிட்டி இருக்காது. எப்போ பொலாரிட்டி இருக்காதுன்னா எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி சேமா இருந்தா பொலாரிட்டி இருக்காது. அதனால் இந்த பாண்ட் என்னன்னு சொல்லனா நான் போலார் பாண்டுன்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் போலார் பாண்டுனா இந்த pH பாண்டுல இருந்து இந்த pH குரூப்
H plus அயானு கொடுக்கவே கொடுக்காது. இந்த pH குரூப் வந்து H plus அயானு கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஏன்னா இது வந்து நான் போலார் பாண்ட். அப்படின்னா pH குரூப்ல இருந்து H plus என்ன பண்ணாலும் கிடைக்காது. சரி, அப்போ இந்த pH குரூப் வந்து H plus கொடுக்காதனால இந்த ஹைட்ரஜனை அசிடிக் ஹைட்ரஜன் அன்ட்டு சொல்லக்கூடாது. இது அசிடிக் ஹைட்ரஜன் கிடையாது. சரி, அடுத்து இந்த OH குரூப் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த OH குரூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 3.5, இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2.1. அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு எலக்ட்ரானெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்குது. அப்போ ஆக்சிஜனுடைய நியூக்ளியஸ் இந்த பாண்டை நல்லா பிடிச்சி இந்த பக்கம் இழுக்கும். அப்படி இழுத்துச்சுன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த பாண்டை விட்டுடும். அப்ப இந்த பாண்ட் ஆக்சிஜன் பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிஜனுக்கு இடையில பாண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும், ஹைட்ரஜன் அது பாட்டுக்கு தனியா ஓடி வந்துடுது. அப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு என்ன சார்ஜ் இருக்கும், பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும். ஏன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது, என்ன அது எலக்ட்ரானை விட்டுடுச்சு, லூஸ் பண்ணிடுச்சு. இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. அப்போ OH குரூப் வந்து H plus அயனை கொடுக்கும். அதனால இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு அசிடிக் நேச்சர் இருக்குதுன்ட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த H3PO3ல பாத்தீங்கன்னா 2 OH குரூப்ஸ் இருக்கிறதுனால it can give maximum 2 H plus ions. சரி, அப்படின்னா இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போகும் அன்ட்டு பார்க்கலாங்க. அப்போ H3PO3 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன கொடுக்குன்னா ஒரு சால்ட், என்ன சால்ட்னா NaH2PO3 plus வாட்டர். இது ஒரு ரியாக்ஷன் பாசிபிள்ங்க. அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா H3PO3 ஒரு H plus அயனை கொடுத்திருக்குது. அதனால இது மாதிரி மாறி இருக்குது. அடுத்த ரியாக்ஷன், அடுத்த பாசிபிலிட்டி பார்க்கலாம். H3PO3 சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆயிட்டு என்ன கொடுக்குனாக்கா Na2HPO3 plus 2 times வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். இந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிள்ங்க. இந்த H3PO3 என்ன பண்ணிருக்குதுன்னா 2H plus அயான்ஸை சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கொடுத்திருக்குது. அதனால 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. அடுத்த ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இந்த H3PO3 3 times சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும், இப்போ நான் எழுதுறேன், இது கரெக்டா இல்லையான்னு பாருங்க. Na3PO3 plus 3 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். இப்படி எழுதலாமா இல்ல எழுதக்கூடாதான்னு நினைச்சு பாருங்க. இப்போ இது இந்த ரியாக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இது ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன், இதுவும் ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன், இதுவும் ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷன் தான். ஆனா நம்ம இங்க ஸ்கிரீன்ல எழுதியாச்சு. ஆனா உண்மையில இந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிளானா இந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன் இந்த ரியாக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கிடையாதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க 3H plus அயன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா இந்த pH குரூப் வந்து அசிடிக் நேச்சர் கிடையாது இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு. அதனால இந்த ஈக்குவேஷன் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. சரி, அப்படின்னா இந்த H3PO3க்கு இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் n ஃபேக்டர் 1ன்னு சொல்லலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் பிரகாரம் இதுக்கு n ஃபேக்டர் 2ன்னு சொல்லலாம். இந்த ஈக்குவேஷனே கிடையாது, இது மாதிரி நடக்காது. அதனால H3PO3க்கு மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா n ஃபேக்டர் எவ்வளவுன்னா 2 தான் பாசிபிள். அதனால H3PO3 வேணா டைபேசிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம், ஆனா ட்ரைபேசிக் ஆசிட்னு சொல்லக்கூடாது. சரி, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா H3PO2 எடுத்துக்கிறேங்க. H3PO2க்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போபாஸ்பரஸ் ஆசிட். ஹைப்போபாஸ்பரஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க. H3PO2க்கு என்ன பேருன்னா ஹைப்போபாஸ்பரஸ் ஆசிட்னு சொல்றோம். இதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அன்ட்டு நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ பாஸ்பரஸ் எழுதியாச்சு. இப்போ 2 ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்குது, அந்த 2 ஆக்சிஜன்ஸ் எழுதிடுறோம். அடுத்து ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது, இருக்கட்டும். இந்த H3PO2 இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அனாலிசிஸ் பிரகாரம் இதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மோனோபேசிக் ஆசிட்னு சொல்றாங்க. அப்போ மோனோபேசிக் ஆசிட்னா இது கிட்ட ஒரே ஒரு OH குரூப் தாங்க இருக்கணும். சரி, அப்போ இது கிட்ட ஒரே ஒரு OH குரூப் தான் இருக்கணும். அப்போ ரிமைனிங் 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஆக்சிஜனோட பாண்டிங்க்கு போகக்கூடாது, அது தனியா பாஸ்பரஸோட பாண்டிங்க்கு போயிடும். சரி, இப்போ பாஸ்பரஸ் வந்து 5 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு தெரியும். ஒரு பாண்ட் ஹைட்ரஜனோட, ஒரு பாண்ட் ஹைட்ரஜனோட, இந்த ஆக்சிஜனோட 2 பாண்ட்ஸ், இந்த ஆக்சிஜனோட ஒரு பாண்ட், 5 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இதுதான் H3PO2. சரி, இப்போ இந்த H3PO2ல ஒரே ஒரு OH குரூப் இருக்குது, இதுதான் அசிடிக் ஹைட்ரஜன். இது அசிடிக் ஹைட்ரஜன் கிடையாது. சரி, ஓகே. அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அப்போ H3PO2 கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன சால்ட்டை கொடுக்குனாக்கா NaH2PO2 இந்த சால்ட்டை கொடுக்குங்க. இந்த சால்ட்டை கொடுக்கும். ஆனா இந்த சால்ட்டை கொடுக்குமான்னா இந்த சால்ட் கிடைக்காது. அதே போல இந்த சால்ட் கிடைக்குமான்னா இதுவும் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இந்த ரெண்டுமே ராங். இது மட்டும்தான் பாசிபிள். ஏன்னா H3PO2 வந்து மோனோபேசிக் ஆசிடா இருக்கனால இட் கேன் கிவ் 1H plus அயான் மேக்சிமம். தட்ஸ் ஆல். 2H plus அயான்ஸ் 3H plus அயான்ஸ் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ஓகேவா? இந்த இது போல எங்க
அதாவது ஜென்ரலா n ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆசிட்னா எந்த ஒரு கண்டிஷனும் கொடுக்கலன்னா அந்த மாலிகுல்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸை வச்சு பேசிசிட்டியை சொல்லிடுவோம். யாருக்கெல்லாம் சொல்லலாம், யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படி பார்க்கணுங்க. சரி, இப்போ யாருக்கெல்லாம் சொல்லலாம் அது மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து என்னென்ன ஆசிட்ஸ் இருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஆசிட்ஸ்ல என்னென்ன ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ மினரல் ஆசிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மினரல் ஆசிட்ஸ் ஓகே. இப்போ எந்த குரூப் எடுத்துக்கணும்னா 7th A குரூப் எடுத்துக்கிறோம். 7th A குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஹாலோஜன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆசிட்ஸ் என்ன? HF, HCl, HBr, HI. இதுக்கு எல்லாமே n ஃபேக்டர் 1 தாங்க. இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சும் கிடையாது. சரி, அடுத்து என்ன ஆசிட்னா குரூப் நம்பர் 6A ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி. ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா H2S, H2SC, H2TE, H2PO. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் n ஃபேக்டர் எவ்வளோன்னா 2. ஏன்னாக்கா இப்போ H2S சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்னா NaHS பிளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். அடுத்து இந்த H2S 2 டைம்ஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன வரும்னா Na2S பிளஸ் 2 டைம்ஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். இந்த NaHS சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ஷனுக்கு போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும்னா Na2S பிளஸ் வாட்டர் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் n ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 and 2 வரும். சரி, n ஃபேக்டர் 2னாக்கா இந்த ரியாக்ஷன் பிரகாரம் 1, இந்த ரியாக்ஷன் பிரகாரம் 2. இந்த ரியாக்ஷன் பிரகாரம் 1 யாருக்கு? NaHSக்கு n ஃபேக்டர் 1. ஓகே, சரி, இந்த ஆசிட்ஸ் இருக்குதுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாங்க. ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இதுல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இருக்குதுனாக்கா ஒன்று வந்து ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன். அதுல ஒன்று பார்த்தாக்கா ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிட் இருக்குது. ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிட். ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா என்னன்னா H2N2O2 ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிட். இதை வந்து மோனோமெரிக் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா HNO. ஓகேவா? அடுத்து வந்து நைட்ரஸ் ஆசிட். நைட்ரஸ் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு ஆக்சிஜனை ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் நைட்ரஸ் ஆசிட். அடுத்து என்னன்னா நைட்ரிக் ஆசிட். இதோட ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுங்க நைட்ரிக் ஆசிட் வந்துடும். அடுத்து பர்நைட்ரிக் ஆசிட். பர்நைட்ரிக் ஆசிட்னா என்ன பண்ணனா இதோட ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட் பண்ணுங்க பர்நைட்ரிக் ஆசிட் வந்துடும். இது எல்லாத்திலையும் ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது. இது எல்லாமே ஆசிட். இதுக்கு எல்லாமே n ஃபேக்டர் 1 தான். ஆனா ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிடுக்கு மொத்தம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். எப்படி வித்தியாசம் வருதுன்னா 2 நைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது, அந்த 2 நைட்ரஜன்ஸ் எழுதிடலாம். 2 ஆக்சிஜன்ஸ் இருக்குது, அந்த 2 ஆக்சிஜன்ஸை இப்படி எழுதிடும். 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குது, அந்த 2 ஹைட்ரஜன்ஸை இப்படி எழுதியாச்சு. ஓகேவா? அடுத்து வந்து ஹைட்ரஜன் ஒரு பாண்டு தான் ஃபார்ம் பண்ணும், ஆக்சிஜன் 2 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும், ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் முடிஞ்சிச்சு. ஹைட்ரஜன் ஒரு பாண்டு, ஆக்சிஜன் 2 பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ஜென்ரலா நார்மலா ஒரு பாண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு பாண்ட் இந்த பக்கம். நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுன்ட்டு பார்த்துடலாம். நைட்ரஜனுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹீலியம் 2s2 2p3. இப்போ 2p3னா 3 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. 3 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால 3 நார்மல் கோலன் பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். இது வந்து பேர்டா இருக்கிறதுனால வேணும்னா டேட்டிவ் பாண்டிங்க்கு போகும், கோஆர்டினேட் கோலன் பாண்டிங்க்கு போகும். அவ்வளவுதான். நைட்ரஜனுடைய கெப்பாசிட்டி இவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நைட்ரஜன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணாது. ஓகேவா? சரி, நைட்ரஜன் கிட்ட 3 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால இது 3 பாண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஒரு பாண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது, இன்னும் 2 பாண்ட்ஸ். ஓகே, 3 பாண்ட்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி இந்த நைட்ரஜனுக்கும் முடிஞ்சிச்சு. இந்த எலக்ட்ரான் பேர் எப்படி இருக்குதுன்னா லோன் பேரா இருக்குது. இப்படி லோன் பேரா இருக்குது. ஸோ ஹைப்போநைட்ரஸ் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா இது போல ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும். அதாவது டைமரிக் ஃபார்ம்ல இருக்குது. இது வந்து HNO வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா டைமரிக் ஃபார்ம்ல இருக்குது. டைமரிக் ஃபார்ம்ல எடுத்துங்கன்னா மேக்சிமம் பேசிசிட்டி எவ்வளவுன்னா 2. அதனால ஸ்ட்ரக்சரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அது எப்படி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் பார்த்தா தான் n ஃபேக்டரை சொல்லணும். ஓகேவா? இது இந்த ஆசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இல்லை. ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன்னா இவ்வளவுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. சரி, அடுத்து ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் குளோரின் அது பார்க்கலாம். ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து HClO, இன்னொன்னு HClO2, இன்னொன்னு HClO3, இன்னொன்னு HClO4. அவ்வளவுதான். இதுக்கு பேர் என்ன? ஹைப்போகுளோரஸ் ஆசிட். ஹைப்போகுளோரஸ் ஆசிட். இதுக்கு பேர் என்ன? குளோரஸ் ஆசிட். குளோரஸ் ஆசிட். இதுக்கு பேர் என்ன? குளோரிக் ஆசிட். குளோரிக் ஆசிட். இதுக்கு பேர் வந்து பர்குளோரிக் ஆசிட். பர்குளோரிக் ஆசிட். ஓகே, இது இங்க எல்லாருக்குமே அசிடிட்டி பேசிசிட்டி வந்து ஒன்று தான். n ஃபேக்டர் வந்து ஒன்று தான். அதை விட்டு வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒரே ஒரு n ஃபேக்டர் தான். ஓகே, அடுத்து ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர். ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர்னாவே
இங்க மேக்ஸிமம் பேசிசிட்டி எவ்வளவுன்னா 2, n ஃபேக்டர் மேக்ஸிமம் 2 தான் பாசிபிள், அதுக்கு மேல கிடையாது. ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபூரிக் ஆசிட், சல்ஃபூரஸ் ஆசிட், ஓலியம், இது போல ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர்னு பார்த்தீங்கன்னாவே மேக்ஸிமம் n ஃபேக்டர் 2. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நல்லா பாருங்க, ஏன்னா n ஃபேக்டர் 1 வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது, மேக்ஸிமம் 2 பண்ணும்போது 1 வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது இல்ல, அதனால அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர்னா இது வந்து எல்லாமே டைபேசிக் ஆசிட்ஸ் தான். ஓகே, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு கொடுக்கும்போது ஒரு முறை பார்த்துக்கணும், ஏன்னா n ஃபேக்டர் 1 வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ். ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ், இந்த ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ்ல மட்டும் என்ன பார்க்கணும்னா பாஸ்பரஸினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரை பார்க்கணுங்க. பாஸ்பரஸினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5 இருந்தால் இந்த ஆக்சி ஆசிட் ஆஃப் பாஸ்பரஸ்ல எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குதோ எல்லாமே அசிடிக்ங்க. ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ்ல மட்டும் பாஸ்பரஸ்க்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் +5 இருந்தால் இந்த ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹைட்ரஜனும் அசிடிக் ஹைட்ரஜன் தான். அதே நேரத்தில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனும் பார்த்துக்கணும், கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை பார்த்து சொல்லணும். மேக்சிமம் கேட்டால் எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்குதோ அதுதான். அதே பாஸ்பரஸ்க்கு +3 இருந்தாலும் சரி, +1 இருந்தாலும் சரி, நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸை அசிடிக் ஹைட்ரஜன்ஸ் சொல்லக்கூடாது, ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து தான் சொல்லணும். பாஸ்பரஸ்க்கு +3 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருந்தாலும் சரி, +1 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இருந்தாலும் சரி, அசிடிக் நேச்சர் வந்து அசிடிக் நேச்சர் n ஃபேக்டர் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு தான் சொல்லணும். பிளஸ் பாஸ்பரஸ் +3க்கும் பாஸ்பரஸ் +1க்கும் இப்படி தான் பார்க்கணும். சரி, இது போல இருக்குது. அப்போ இது இவ்வளவுதான் ஆக்சி ஆசிட்ஸ்னா இவ்வளவுதான். இன்னொன்று வந்து குளோரின், இன்னொன்று வந்து சல்ஃபர், இன்னொன்று வந்து பாஸ்பரஸ். ஓகே, சரி, இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி பேசிசிட்டி சொல்றது, எப்படி n ஃபேக்டர் சொல்றதுன்றது பார்த்துருக்கோம். சரி, இப்போ n ஃபேக்டர் ஆஃப் பேஸை பார்க்கலாம். n ஃபேக்டர் ஆஃப் பேஸ், n ஃபேக்டர் ஆஃப் பேஸ், n ஃபேக்டர் ஆஃப் பேஸ்னா என்ன பண்ணனா 1 மாலிகுல் ஆஃப் பேஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேஸை வந்து 1 மாலிகுல் எடுத்துக்கோங்க. அது எத்தனை OH மைனஸ் அயான்ஸை கொடுக்குதோ அதுதாங்க அதனுடைய n ஃபேக்டர். சரி, அப்படி இல்லைன்னா 1 மோல் ஆஃப் பேஸ் எடுத்துக்கோங்க. 1 மோல் ஆஃப் பேஸ் எடுத்துக்கோங்க. அது எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் OH மைனஸ் அயான்ஸை கொடுக்குதோ அதுதான் அந்த பேஸினுடைய n ஃபேக்டர். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்திருந்தா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை பார்க்கணும், அதை வச்சுதான் n ஃபேக்டர் சொல்லணும். ஓகே, சரி, இப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். இப்போ HCl பிளஸ் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு gives KCl பிளஸ் வாட்டர். இந்த ரியாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா HCl எப்படி எழுதலாம்னா H பிளஸ் அயான் Cl மைனஸ் அயான்ஸை எழுதிக்கலாம். பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி எழுதலாம்னா K பிளஸ் OH மைனஸ் அயான்ஸை எழுதிக்கலாம். பொட்டாசியம் குளோரைடை K பிளஸ் Cl மைனஸை எழுதுறோம். ஓகே, அப்போ இந்த OH மைனஸ் இந்த H பிளஸோட சேர்ந்ததுனால தானே வாட்டர். அப்படின்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு OH மைனஸ் தானே கொடுக்குது, அப்போ இதுக்கு n ஃபேக்டர் 1 தானே. சரி, அடுத்து வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட்ஸ் வித் பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு. Sulfuric acid reacts with barium hydroxide to give barium sulfate and water. Okay, இப்படி எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடை பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் குரூப் நம்பர் 2ல வர்றதுனால +2 ஆக்சிடேஷன் நம்பரை காமிக்குது. ஹைட்ராக்சைடுக்கு வந்து -1 சார்ஜ். அப்போ இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு 2 OH மைனஸ் அயான்ஸை கொடுத்துருக்குது ரியாக்ஷன்ல, அதனால தான் 2 வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் வந்து இருக்குது. அதனால இந்த பேரியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு n ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ன்னு சொல்லணும். சரி, இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். MgOH twice plus HCl gives என்னன்னா MgOHCl plus water. இது போல ஒரு ரியாக்ஷன், இது மாதிரி ரியாக்ஷனும் பாசிபிள். இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா பேசிக் மெக்னீசியம் குளோரைடு, அப்படின்னா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சி குளோரைடு அப்படி சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து இங்க மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு n ஃபேக்டர் எவ்வளவுன்னா 1 தாங்க. ஏன்னா 2 OH மைனஸ் அயான்ஸ் இருக்குது, ஆனா ஒரு OH மைனஸ் அயான் தான் வாட்டரா மாதிரி இருக்குது, அதனால இதுக்கு n ஃபேக்டர் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1. அதே இப்போ நான் ரியாக்ஷன் இப்படி எழுதுறேன், மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு பிளஸ் 2 HCl gives என்னன்னா MgCl2 பிளஸ் வாட்டர் இப்படி எழுதுறேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா MgOH twiceக்கு n ஃபேக்டர் என்னன்னா 2, ஆனா இந்த ரியாக்ஷன்ல MgOH twiceக்கு n ஃபேக்டர் என்னன்னா 1. சரி, அப்போ பேஸ்க்கு n ஃபேக்டர் எப்படி சொல்லணும்ன்றது தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ n ஃபேக்டர் ஆஃப் சால்ட்டுக்கு பார்க்கலாம். சால்ட்டுக்கு எப்படி n ஃபேக்டர் சொல்றது? சால்ட்டுக்கு n ஃபேக்டர் வேணும்னா என்ன செய்யணும்னா
ஒரு சால்ட் பார்ட்டிக்கலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சால்ட் பார்ட்டிக்கல்னா ஒரு சால்ட் மாலிகுல் ஒரே ஒரு மாலிகுல் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா அதுல இருக்கக்கூடிய கேட்டியான்ஸை தனித்தனியா எழுதிருங்க, ஆனியான்ஸை தனித்தனியா எழுதிருங்க. இந்த கேட்டியான்ஸ்க்கு டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குல்ல, அந்த டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. ஆனியான்ஸ்க்கு டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குல்ல, அந்த டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. இதனுடைய மேக்னிடியூடும் எப்பவுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அப்பதான் நியூட்ரல், இல்லைன்னா நியூட்ரல் வராது. சார்ஜ் எப்பவுமே நியூட்ரலா தான் இருக்கும். சார்ஜ்டு பாடின்றது ஸ்டேபிள் கிடையாது. ஓகே, சார்ஜ்டு பாடி ஸ்டேபிள் கிடையாது. அதனால சார்ஜ்டு பாடியா இருந்தா சொல்லுவாங்க அது என்னன்ட்டு. ஓகே, சால்ட் சார்ஜ்டு பாடியா வராது. சரி, சால்ட் சார்ஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலா தான் இருக்கும். அதனால கேட்டியான்ஸினுடைய டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் ஆனியான்ஸினுடைய டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜும் எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கும். ஓகேவா, இதை தாங்க என் ஃபேக்டர்னு சொல்லணும். இந்த டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவோ அதுதான் என் ஃபேக்டர், இல்ல டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அந்த மேக்னிடியூட் எவ்வளவோ அதுதான் என் ஃபேக்டர். இப்போ ஒரு சால்ட் எடுத்துக்கிறேன், NaCl ஒரு மாலிகுல் எடுத்துக்கிறேன். இதுல இருக்கக்கூடிய கேட்டியான் எழுதிக்கிறேன், ஆனியான் எடுத்துக்கிறேன். கேட்டியானுக்கு டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ன +1, ஆனியானுக்கு -1. அப்ப என் ஃபேக்டர் எவ்வளவு 1. சரி, இப்போ நான் சால்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சோடியம் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த சோடியம் சல்ஃபேட் எப்படி எழுத போறேன்னா அயான்ஸை எழுதிக்க போறேன். அதாவது கேட்டியான்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேட்டியான்ஸ் எல்லாம் தனியா எழுதிட்டேன், ஆனியான்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியா எழுதிட்டேன். இப்போ கேட்டியான்ஸ்க்கு டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னா 2, ஆனியான்ஸ்க்கு டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னா 2. அதனால என் ஃபேக்டர் எவ்வளவுன்னா 2. ஓகே, அடுத்து சால்ட் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா Al2SO4 thrice இப்படி எடுத்துக்கிறேன். இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்றோம் பாருங்க. அலுமினியம் அயான்ஸ் அடுத்து சல்ஃபேட் அயான்ஸ். சல்ஃபேட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா SO4 2-. அலுமினியம் குரூப் நம்பர் 3ல வருது, அதனால அலுமினியம் +3 காமிக்கும். ஜென்ரலா அலுமினியம் +3 தான் காமிக்கும், +1 காமிக்காது, ரேர். இங்க அலுமினியத்துக்கு என்ன சார்ஜ் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, அலுமினியத்துக்கு சார்ஜ் கிடைச்சிரும். சல்ஃபேட்டுக்கு டோட்டல் சார்ஜ் வேணும்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா சல்ஃபேட்டுக்கு டோட்டல் சார்ஜ் கிடைச்சிரும். இப்போ அலுமினியத்தை எழுதியாச்சு, சல்ஃபேட் எழுதியாச்சு. டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னா +6, டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவுன்னா -6. அப்ப என் ஃபேக்டர் எவ்வளவு 6, 3ன்னு சொல்லக்கூடாது. என் ஃபேக்டர் ஆஃப் அலுமினியம் சல்ஃபேட்னு கேட்டா 6ன்னு சொல்லணும். அதே இப்ப பாருங்க, இப்ப எப்படி கேக்குறாங்க பாருங்க. என் ஃபேக்டர் ஆஃப் அலுமினியம் சல்ஃபேட்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும்னா 6 சொல்லணும். அதே என் ஃபேக்டர் ஆஃப் அலுமினியம் அயான் இன் அலுமினியம் சல்ஃபேட் அப்படி கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா என் ஃபேக்டர் ஆஃப் அலுமினியம் அயான் தானே கேக்குறாங்க. அப்ப அலுமினியம் அயானுக்கு என்ன ஃபார்முலா Al+3 தானே. அப்ப அதுக்கு என்ன சார்ஜ் 3 தானே. அந்த 3 தான் என் ஃபேக்டரா சொல்லணும். ஓகேவா, அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுக்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டா 6ன்னு சொல்லணும். அலுமினியம் சல்ஃபேட்ல இருக்கக்கூடிய அலுமினியத்துக்கு என்ன என் ஃபேக்டர்னா 3ன்னு சொல்லணும். சரி, இப்போ என் ஃபேக்டர் ஆஃப் சால்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குது. இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். கால்சியம் பாஸ்பேட் Ca3PO4 twice இப்படி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதுக்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னு எப்படி பாக்குறதுன்னு பாத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கால்சியம் பாஸ்பேட்ல பாத்தீங்கன்னா கால்சியம்க்கு சார்ஜ் வேணும்னா இதை இப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, கால்சியத்தினுடைய சார்ஜ் கிடைச்சிடும். எத்தனை கால்சியம் அயன்னா 3 கால்சியம் அயான். ஓகே, 3 கால்சியம் அயான்ஸ் எழுதியாச்சு. கால்சியம் குரூப் நம்பர் 2Aல வருது, அதனால கால்சியம்க்கு சார்ஜ் 2+ சொல்லிட்டோம். இந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ்னுடைய யூரோப்பியன் சிஸ்டம் குரூப் நம்பர் தெரிஞ்சுக்கினா வேலன்சி ஷெல்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட முடியும். ஓகே, சரி. அடுத்து இந்த பாஸ்பேட்டுக்கு நெட் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 3 அப்படின்னா +3. சாரி, ஆனியானுக்குனால -3. ஸோ பாஸ்பேட்டுக்கு 3- சொல்லிடலாம். பாஸ்பேட்டுக்கு 3- சொல்லியாச்சு. அப்போ டோட்டல் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு +6, டோட்டல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு -6. அப்போ என் ஃபேக்டர் என்ன 6. ஓகே, என் ஃபேக்டர் ஆஃப் கால்சியம் பாஸ்பேட் எவ்வளவுன்னா 6ன்னு சொல்றோம். சரி, என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ரிடக்டன்ட்க்கு என் ஃபேக்டர் எப்படி சொல்றது, ரிடக்டன்ட்க்கு என் ஃபேக்டர் எப்படி சொல்றது அன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ரிடக்டன்ட் என்ன ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ரிடக்டன்ட் என்னன்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சொல்லுவோம். ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இதனுடைய வேலை என்ன, இன்னொருத்தர ரிடக்ஷனுக்கு அனுப்பும், இது தானா ஆக்சிடேஷன் போயிடும். ஓகே, இட் இட்செல்ஃப் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் பட் மேக்ஸ் அனதர் டு அண்டர்கோ ரிடக்ஷன். ஓகேவா, இது இன்னொருத்தர ரிடக்ஷனுக்கு அனுப்பும், தன்னைத்தானே ஆக்சிடேஷன் போயிடும். ஓகேவா, சோ இட் வில் அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன் பட் இட் வில் மேக் அனதர் டு அண்டர்கோ ரிடக்ஷன் அப்படி சொல்றோம். ஓகே, இப்போ இந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டுக்கு என் ஃபேக்டரை எப்படி சொல்றது அன்ட்டு பார்க்கலாம்.
இப்போ நான் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா C2O4 2- எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சலேட். இது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் என்னவா மாறும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறும். கார்பன் டை ஆக்சைடா மாறும். இப்போ நான் இதை பேலன்ஸ் பண்ண போறேன். கார்பன் வந்து 2, அதனால 2, ஆக்சிஜன் இங்க 4, இங்கேயும் 4, பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. சார்ஜை பேலன்ஸ் பண்றேன். இங்க வந்து சார்ஜ் -2, இங்க வந்து சார்ஜ் வந்து 0. அதனால ரைட் சைடும் சார்ஜ் -2 கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக 2 எலக்ட்ரான்ஸை ரைட் சைட்ல ஏத்துறேன். இப்போ ரைட் சைட்ல சார்ஜ் -2, லெஃப்ட் சைட்லயும் சார்ஜ் -2, அதனால இந்த ஆஃப் ரியாக்ஷன் பேலன்ஸ்டு. ஓகேவா? பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நான் எழுத போறேன். கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஆக்சலேட்ல கார்பனுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பரை கண்டுபிடிக்கணும். ஆக்சிஜனுக்கு வந்து -2, நெட் சார்ஜ் எவ்வளவுனா இந்த -2 நெட் சார்ஜ். அப்போ கார்பனுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா +3 வந்துச்சு. இந்த கார்பனுக்கு என்னன்னா +4. கார்பன் டை ஆக்சைடுல கார்பனுக்கு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எவ்வளவுனா +4. ஓகே, அப்போ பாத்தீங்கன்னா +3 +4 மாறுதுன்னா ஆக்சிடேஷன் தானே அர்த்தம். அப்போ இந்த ஆக்சலேட் ஆக்சிடேஷனுக்கு தானே போச்சு. இது ஆக்சிடேஷன் போகுதுன்னா இது எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குது. இந்த எலக்ட்ரான்ஸை இன்னொன்னு எடுத்துக்கும். அப்ப இன்னொன்னு தானே ரிடக்ஷனுக்கு போகுது. அப்படின்னா இது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் தானே. எஸ். ஓகே, அப்போ இந்த ஆக்சலேட்டை ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு சொல்லலாம். இதுக்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்க்கணும். என் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்க்கணும்னாக்கா நீங்க ஆக்சலேட்டை கரெக்டா ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ் கம்ப்ளீட்டா ரியாக்ஷன் போச்சுன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குதோ அதை தான் என் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆக்சலேட்னு சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சலேட் அயன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சலேட் அயன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இது எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்குதோ அதுதான் இதனுடைய என் ஃபேக்டர். அப்போ ஆக்சலேட் ஒரு அயான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கும். 1 மோல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கும். அதனால இதுக்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னா 2 அன்ட்டு சொல்லலாம். சரி, அடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா Fe2+ எடுத்துக்கிறேன். Fe2+ பேர் என்னன்னா ஃபெரஸ். இது என்னவா மாறும்னாக்கா ஃபெரிக்கா மாறும். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபெரிக்கா மாறும். இந்த ஃபெரிக் Fe3+ நேம் என்னன்னா ஃபெரிக்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும். சரி, இந்த ஃபெரஸ் ஃபெரிக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேப்ல பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஃபெரிக் சால்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஃபெரஸ் சால்ட்ஸ் லேப்ல இருக்காது. ஏன் ஃபெரஸ் சால்ட்ஸ் லேப்ல இருக்கிறது இல்லைன்னா இந்த ஃபெரஸை வந்து ஜஸ்ட் அட்மாஸ்பியருக்கு ஏருக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண உடனே இது ஃபெரிக்கா மாறிடும். இந்த ஃபெரஸ் வந்து கிரீனா இருக்கும், ஃபெரிக் வந்து எல்லோ இல்ல ப்ரௌனா இருக்கும். இந்த ஃபெரஸ் அட்மாஸ்பியருக்கு ஏருக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்க, உடனே அது ஃபெரிக்கா மாறுதா இல்லையா பாருங்க. அதனால தான் ஜென்ரலா ஃபெரஸ் சால்ட்ஸ் லேப்ல இருக்காது. சரி, அப்ப ஃபெரஸ் சால்ட்ஸ் லேப்ல இல்லைன்னா எப்படி பெர்மாங்கனோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ல ஃபெரஸ் செஞ்சாங்க அப்படின்னா பெர்மாங்கனோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன்ல கொடுத்த ஃபெரஸ் வந்து சிம்பிள் சால்ட் கிடையாது. அது என்னன்னா FAS, ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்பேட் சொல்யூஷன், அதை தான் அங்க கொடுத்தது. அதுல வந்து இது ஸ்டேபிள். ஏன்னா அது வந்து டபுள் சால்ட். FASன்றது டபுள் சால்ட், இந்த Fe2+ன்றது சிம்பிள் சால்ட். ஓகேவா? சரி, ஃபெரஸ் வந்து அப்போ ஈஸியா ஃபெரிக்கா மாறிடும் பை லூசிங் 1 எலக்ட்ரான். அப்போ இதுக்கு என் ஃபேக்டர் என்ன? 1. ஃபெரஸ்க்கு என் ஃபேக்டர் என்ன? 1ன்னு சொல்லணும். இந்த ரியாக்ஷன் பிரகாரம், இந்த ஆஃப் ரியாக்ஷன் பிரகாரம் ஃபெரஸ்க்கு என் ஃபேக்டர் என்னன்னு கேட்டாக்கா 1. இந்த ஆக்சலேட்டுக்கு என் ஃபேக்டர் என்ன இந்த ஆஃப் ரியாக்ஷன் பிரகாரம்? 2. ஓகேவா? சரி, அப்போ ரிடக்டன்ட்டுக்கு என்ன என் ஃபேக்டர்ன்ட்டு சொல்லிட்டோம். இப்போ ஆக்சிடென்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னாக்கா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஆக்சிடென்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்னு இது என்ன பண்ணும்? இன்னொருத்தர ஆக்சிடேஷனுக்கு அனுப்பும், ஆனா தன்னைத்தானே ரிடக்ஷனுக்கு போயிடும். அப்படின்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மீன்ஸ் இட் செல்ஃப் அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன் பட் மேக்ஸ் அனதர் டு அண்டர்கோ ஆக்சிடேஷன். இதுதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சொல்லுறோம். சரி, இப்போ இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம். இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா பெர்மாங்கனேட் எடுத்துக்கிறேன். MnO4- பெர்மாங்கனேட். இந்த பெர்மாங்கனேட் அசிடிக் மீடியத்துல என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்னா Mn+2வா கன்வெர்ட் ஆகும். பெர்மாங்கனோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன் நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. அதுல பெர்மாங்கனேட்டை பியூரேட்ல எடுத்துக்குவீங்க. FAS, ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்பேட் சொல்யூஷனை பிப்பட்ல எடுத்துக்கின்னு கோனிக்கல் பிளாஸ்க்ல எடுத்துக்கின்னு டைட்ரேஷன் பண்ணுவோம். அப்போ டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது பெர்மாங்கனேட் என்ன ஆகும்னா Mn+2வா மாறும். ஏன்னா அசிடிக் மீடியத்தை கொடுப்பீங்க. அதாவது ஒரு டெஸ்ட் டியூப் ஃபுல்லா டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட், அதாவது 4 நார்மல் சல்ஃபூரிக் ஆசிடை நீங்க கோனிக்கல் பிளாஸ்க்ல ஆட் பண்ணுவீங்க. அதனால அசிடிக் மீடியத்தை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. அப்போ பெர்மாங்கனேட் அசிடிக் மீடியத்துல என்னவா மாறும்னா Mn+2வா மாறும்.